महाराज जी का जन्मदिन आया। मैं इस दी पूरे समाज नूं, पूरे स्टेट नूं, पूरे देश नूं ते पूरे दुनिया दे विच बैठे बैठे हर जगह बैठे गुरु रविदास नाम लेवा लोकां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार में सारे ही दर्शकों व्यूअर्स नूं साडे वल्लों दोनों भरावां वल्लों बलवीर कैंथ जी और मेरे वल्लों जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। सो रिस्पैक्टेड साथियों, जिस तरह आप जी को पता है कि अपने विचार प्रोग्राम अज रूप समराय जी जो हॉलीडे ते आ और उन्होंने सेवा मेरी लगाती साडे मैनेजमेंट ने। सो बलवीर जी का अज साथ मैं देवांगा। सो अज का टॉपिक जिस तरह आप सबनों पता ही है कि टॉपिक है नेचर। जिस तरह एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अद्भुत प्लैनेट है जिहदे विच नेचर आ, जिहदे विच पहाड़ आ, धरती आ, दरिया आ, तरह तरह के लैंडस्केप आ, बहुत ही अद्भुत, और ये सानू जीवन दिंदी है। और असी भी इस कुदरत, इस नेचर, इस प्रकृति दे विच रह के आनंद माणदे हैं। जीवन है पर याद असी ये अपन नूं याद रखना चाहिए है कि जो ये नेचर है इसने इस प्लैनेट ते जीवन देने वास्ते करोड़ों ही साल लगाए, और करोड़ों ही सालों तो बाद इत्थे एक संभव होया कि कोई भी जीवन जिहड़ा आ इत्थे संभव हैगा। और उस तो बाद जो असी ह्यूमन बींग्स, असी जो मानव जाति हैं, असी इस नेचर नूं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। साडा एक अखलाकी फर्ज बनता है कि असी इस नेचर का भी रिस्पैक्ट करिए, क्योंकि ये सानू जीवन दिंदी है। और ये जो पूरा सिस्टम है, जिस तरह प्लैनेट आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ समुंदर है, सब तो ज़्यादा तो समुंदर ही है, फिर धरती के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े लैंडस्केप, बहुत ही अच्छे अच्छे झरने, पार्क, पता नहीं की है, सुंदर 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 नज़ारे सानू देखने को मिलते हैं। और इस प्लैनेट को बचाने वास्ते एक ब्लैंकेट की तरह एटमोसफेयर एक आले दुआले प्लैनेट दे हैगा आ, जिहड़ा साडी रक्षा करता है प्लैनेट की। उहदे विच बहुत सारिया लेयर्स है, जिस तरह आप सबनों पता ही है। और उहदे विच एक अजोन लेयर भी है। अजोन गैस किस तरह की गैस है कि उसनूं बनने वास्ते लखां ही साल लग गए, और असी ह्यूमन बींग्स ने असी 100 साल तो भी घट समा लिया अजोन नूं डिस्ट्रॉय करन दा। और सानू जिस तरह सबनों पता है कि ये जो अजोन लेयर तो अल्ट्रा वायलट रेस जिहड़ियां आउंदियां डिफ्लैक्ट करके उपर नूं भेजदियां, और अजोन नूं असीं खत्म कर रहे हैं। और साडा फर्ज बनता है कि असीं इस प्लैनेट नूं, इस नेचर नूं बचाइए। सो बलवीर जी नेचर वास्ते तुसीं की कहना चाहुंदे, किद्दां कि तुहाडे अपने की विचार हैं? अपने डॉक्टर साहब जी अपना जो नेचर है जो दस्या हैगा ही आ, भी जिहड़ी चीज़ नेचर है, देखो आपां नूं हवा मिलती, धुप्प मिलती, छां मिलती, सब कुछ जिद्दां जिन्ने अपने जिन्ने ग्रीन ट्रीज आ आपां नेचर नूं खराब भी कर रहे हैं। क्यों अपने पास की गल नहीं, पहलां तो लालचपुणा ज़्यादा होया सी, लालच दे नाल नेचर नूं आपां बहुत खराब किया है। पर उदों हुण पता लगा भी इन्हां जिहड़ी चीज़ां आपां टाहलियां वड्डियां कि आपां दरख्त वड्डदे आ, धरती खाली कीती पई आ, उन्हां नाल अपना हवा मिलदी सीगी। हुण आपां देखदे आ कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि जिहड़ी सूरज तो किरणां आउंदियां वो जिहड़ी तापमान आ उन्हूं उपर भेजदे आ, जां तां बदल भेजदे आ, जां जिहड़े हिल ते जिहड़ियां बर्फीली पहाड़ियां आ वो उपर भेजदियां आ। और धरती तो सिर्फ 51% जिहड़ियां ओह रेस आउंदियां उहदे विचों भी डिफ्लैक्ट करके उपर नूं भेजदियां। ते उपर भेजण वास्ते कुछ गैसां इस तरह नहीं, जिद्दां CO2 जिन्होंने असीं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या मैथेन गैस है, या होर 2-3 गैसां जिहड़ियां उहनूं रोकदियां आ, उहनूं उपर जाण नहीं दिंदियां। ते इस करके जिहड़ा ग्लोबल वार्मिंग जिहड़ा हो रहा आ, सानूं इस नूं रोकण वास्ते उपराले वैसे साइंटिस्ट सारे कर रहे हैं। 1987 दे विच मॉन्ट्रियल कन्वेंशन होया सी एक, और उत्थे पूरे वर्ल्ड के लीडर उत्थे गए सी, साइंटिस्ट गए सी, और उन्होंने ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ AC ਜਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ CFC ਆ, ਕਲੋਰਾਈਨ ਫਲੋਰੀਨ ਕਾਰਬਨ। तो ये जी ओजोन लेयर में बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि यदा एक मॉलीक्यूल जोड़ा
ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਓਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, SCFC, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋ ਕਲੋਰਿਨ ਫਲੋਰਿਨ ਕਾਰਬਨ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ CFC ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਆ, ਇਹ 50,000 ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਰੋਪਲੇਨ, ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਫੋਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲੱਡਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੋਇਲ ਐਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲਫਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਕੇਤਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਰਮਾਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੈਂਸਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਈਏ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇਜ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੋਲੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਢਾਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਲੇਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 8,848, ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ K2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी, नदियों के ये रास रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी, मद भर समा बन धुला धुला, हर कली रुत पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कह रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। ਬਹਿ ਜਾ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਬਤ, ਨਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਸਮਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਆ 030077022246, ਤੇ ਜੋ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 012150243440।
ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਪੁੱਛ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੀਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਮੇਸ਼ ਲੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਾਲਿਸਟ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਡੈਵੀ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਯੂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਟਰ ਹੈਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦਾ ਜੁੜੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇਚਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। 1982 ਦੀ ਕਾਂਚੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇੜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਲਾ ਤਾਂ ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚਪੁਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਖਤਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 70% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੋਲਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗੀ ਗਰੋ ਜੀ। ਆਨੂੰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਹਰ ਦੁੱਗਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੇਚਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਰੂਰ ਜੀ ਜਰੂਰ। ਸੌਰੀ। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। लोगा परम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सर्व ठाई। माटी एक अनेक भांत करे, साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के पांडे, ना कुछ पोच कुम्हारे। सब में सच्चा एको सोई, इसका किया सब कुछ होई। हुक्म पछाणे सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। अल्लाह रखना जाए लखिया हो, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी संका नासी, सर्व निरंजन दीठा। ओ अब्बल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। कबीर साहब ये ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਾ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਬਲ ਅਬਲ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਪ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਆ ਜੀ। ये कबीर साहब जी ने क्या कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लग गया थी दूर। कि जो जिस तरह उन्होंने दसिया कि सर एक ही नूर है, जिहड़ी नेचर आ ये भी सानू यही सिखाउंदी आ कि किस तरह असी अपने जीवन नू एक दूसरे की चेन बना के, जिस तरह अगर सानू वृक्षां नू साडी जरूरत है, जो असी ऑक्सीजन लेंदे आ, पेड़ जिहड़े ऑक्सीजन छड्डदे आ, असी कार्बन डाइऑक्साइड छड्डदे आ, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे आ। इस तरह जिहड़ा सर्कल वा एक दूसरे की चेन नाल चलदा। बलवीर जी कॉल लो जी। जय गुरु जी, कौन तो कितों बोल रहे जी? मैं रोशन सिंह मेरा नाम है जी, मैं बोल रहा ईस्ट लंदन तो जी। आयन जी, कौन बोल रहे जी? रोशन सिंह। रोशन सिंह, हाँ जी स्वागत है तुहाडा जी। की कहना चाहुंदे हो जी? मैं तुहानू एक मुकेश दा सॉन्ग सुनाना चाहना। ठीक है जी। रोशन सिंह। या जाने कहाँ गए वने कहते तेरी राहों में नजरों को हम बिताएंगे, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहीं भी तुम्हारा, जाने कहीं मैं उम्र भर तुमको न भूल पाए। थैंक यू। जाने कहाँ मेरे वो दिन कहते तेरी राहों में नजरों को बिछाए। रोशन सिंह जी थैंक यू मेरे कदम चल गा रहे जहाँ पड़े
सजदे किए ते यार ने मेरे करम जहाँ पड़े, सजदे किए ते यार ने तुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार, जाने कहीं भी तुम्हारा जानो कहीं मैं तुमको न भूल आए, जाने कहाँ गए वो दिन कहते आते राहों में नजरों का। रोशन सिंह जी, हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, Thank you बहुत जी। बहुत थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ ਫਿਲਮ और मुकेश जी ने गाया गाना, शंकर जयकिशन जी उन्होंने म्यूजिक दिता है, बहुत अच्छा लगा। और एक गाना बहुत अच्छा ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ वैसे गाया। है भी अच्छा ਸੀ ਗਾਣਾ। हाँ जी, गाना बहुत अच्छा ਸੀਗਾ जी। मुकेश ਦਾ song 1970 ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ अरे इस फिल्म का मुकेश जी ने एक होर गाना गाया सी, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज़ दो हम थे वहीं हम हैं जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। सो ये डेडिकेट किया जी उन्होंने गाने तो। रोशन सिंह जी ईस्ट लंडन तो सुना के गए जी वो गाना जोड़ा से। ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀ ਸੀਗਾ ਮੁਕੇਸ਼। ਵੈਸੇ ਉਧਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਸੌਂਗ ਹੈ ਹੀ हाँ जी हाँ ਬਹੁਤ जी ਵਾਧੂ हाँ जी वो ज़्यादा सैड सॉन्ग गाने होंगे ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਹਲੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਗदेव ਜੀ ਕੌਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? हाँ जी, जगदेव जी कैं साहब, मैं पहला बंगल बोल रहा। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। हाँ जी दुगल साहब, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੇਨ 'ਚ ਮਚਲਦੀ ਆਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅੰਬਰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੇਨ 'ਚ ਮਚਲਦੀ ਆਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਸੀਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਬੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਨ ਅੰਦਰ ਮਚਦੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਲੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਨ ਅੰਦਰ ਮਚਦੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਲੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਗਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਾਈ। ਦਰਦ ਤੇ ਗਮ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੂਕ ਬਣ ਬਸ ਪਛਾਣ ਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੇਨ ਮਚਦੀ ਆਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੂਫਾਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਦਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਟੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਹੀ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਹਿਰਖ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਖ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮਕਟ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਮਕਟ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦਰਦ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਛੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਪੰਛੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਘੇਰਿਆਂ ਵਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆ 'ਚ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਜਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰ ਫੁਲਵਾੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਮ ਕਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਬਦਲਾਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਸਿੱਖੂ, ਦੇਖ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੰਜ ਦਤਾਰਦਰ ਸੁਖਨ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲਗਣਾ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਰ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਨਾਜ਼ਕ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੇਨ 'ਚ ਮਚਲਦੀ ਆਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਸੀਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਰ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਬੰਗੜ ਜੀ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਨਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਬਸ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। 2020 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 100 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਟਸ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਡੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਬੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਪਿੱਪਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ, ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਵਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਣ,
ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਵਣ ਆ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਭ ਪਾਵਨ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਅੰਬਰੀ ਤਾਰੇ ਫਿਰ ਚਮਕਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਦਰਿਆ ਜੋ ਵਗਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇਵੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਸਭ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕਈ ਕਣਕ ਬੰਨੇ ਬੱਗੇ ਤੇ ਚੀਨੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਦਾ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰਾਂ ਖਿੰਡ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਬਣਾਵਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਛਾਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਉਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖਾਵੇ ਹੁਲਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗਨਾਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਾ ਸੌਰੀ ਰੇਨਬੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਆ ਉਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਡਿਸਾਸਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957-58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਪੈਰੋ ਹੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ ਰਾਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਮਾਂ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਿਤਾਰਾਂ ਨਾ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲਾਂ ਨਾ ਕੁੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨਾ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਿਨੇ ਹੀ
ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦਿਸਣ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਿਆਲ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਰ ਢਾਉਣ ਗਰਮੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਲਾਲਚੀ ਹਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗਾਂ ਸੀਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਲਾਲਚੀ ਹਵਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਹਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗਾਂ ਸੀਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਬੇਰ ਉੱਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਆਉਣ ਝੱਖੜ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਆਉਣ ਰਾਨੀਆਂ। ਦਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਆ ਜੰਤ, ਹਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਦੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਣੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ, ਦੇਖੋ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਡੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਗਾ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਣਕਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਪ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਣਮੋਲ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਮਝ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਰਹੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤ ਲੰਘਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਣ ਕਾਬਲ ਭਾਰੀ।
ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੰਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿਉਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਟਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਰੀ। ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਛੱਡ ਆਂਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ। ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਸਵੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚਾੜਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਭਾਰੀ। ਬੱਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਜਨਾਜੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟੀ, ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ, ਕੀਤਾ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਂਭ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲਹਾਰੀ। ਬੁੱਢੇ ਬਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਸਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਮਾ ਮੁਫਤ ਦੇਵਣ ਭਾਰੀ। ਨਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਝੂਟਦੇ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ। ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਪਿਆਰੀ। ਸਵਰਨ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5-6 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੈਂਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੁਈਨ ਆਫ ਮੈਲੋਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਆ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਲੈ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,
ਡੋਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਏਅਰ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੇਚਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ, ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਓ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਲਓ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ ਵੇਖੋ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਬਰ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਖਾਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੜਦੇ ਥਲ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਭਾਰਾ ਸੀ ਯਾਰੋ, ਨਾ ਸੜਦੇ ਥਲ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਭਾਰਾ ਸੀ ਬਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੇਰੂ, ਨਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਬਾਬੇ, ਨਾ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਿੱਸਾ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਿੱਸਾ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਬਲਵੰਤ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝੇੜਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰੋ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝੇੜਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਈ, ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਉਸ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ, ਉਸ ਮੁਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰਾ ਸੀ। ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚੋਜ ਨਿਆਰਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਬਾਝੋਂ ਕਰਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਈਓ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਈ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਸਿਰਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਸਿਰਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਗਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਸਿਰਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਈ ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਸਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਸਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ 184 ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ 184 ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਭੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਵਣ ਹਾਈ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਏ, ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਭੜਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਵਣ ਹਾਈ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਭੋਗਲ ਦਾ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਭੋਗਲ ਦਾ,
कुमलाई रूह खिड़ आईए बई जग जीवन इस भेद नू जाने यही अटल सच्चाई है यारो जग जीवन इस भेद नू जाने यही अटल सच्चाई है यही अटल सच्चाई है बलवीर जी यही अटल सच्चाई है ये किसे नहीं पता परमात्मा ने क्यों ये कीता ये जूनी चक्कर क्यों चलाया किवें चलाया पर जो मैनू गुरबाणी जो मिलिया सी वो मैं तुहाडी पेश कर दिता बहुत धन्यवाद तुहाडा धुंधुकारा सीगा ਉਹ ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭੋਗਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਭੋਗਲ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਊਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਮਰਾਏ ਜੀ ਆਏਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ।